Good morning, dear students. I welcome you to the session of strategic management, that is 301. Let us try to understand what are the points which we are going to study in this session. There are 3 points which we are going to look into. I suppose we will be in a position to control all the three. Let us look into the points which we are going to look into. The first point which we are going to understand is what is called as value chain analysis. Second, we will look into what is called as portfolio analysis. And the third point which we are going to discuss is what is called as BCG Matrix and GE9 cell. We will try to understand how value chain analysis and portfolio analysis is widely used in case of strategic management. Let us move towards the various aspects. Let us try to understand the first point, that what is actually a value chain analysis. As the name itself says, it is a chain. So the question arises, what is this chain of? Simple understanding of value chain analysis is, the value chain is the various internal activities which the firm is involved in converting inputs to outputs. That is what is more important. म्हणजे कोणत्याही ऑर्गनायझेशन्स मध्ये काही इंटरनल ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म केल्या जातात, त्या इंटरनल ऍक्टिव्हिटीजने इनपुट्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स. What are those activities and how these internal activities can add value to your final products? In this way, you can create uniqueness in the market by either controlling the cost or creating differentiations. So we need to identify what are these internal activities which are conducted in the organization. That is what we need to understand. Am I with you? So most important point is, remember, value chain is internal activities that are performed in the organization to convert inputs into output. आणि ह्या ऍक्टिव्हिटीज महत्वाच्या काय असतात, का असतात? Because these activities are responsible to create value. What are the ways by which values can be created? One, either I can reduce the cost or either I can increase the differentiation. मी माझं कॉस्ट कंट्रोल केल्यानंतर, कॉस्ट कमी केल्यानंतर माझे प्रॉफिट मार्जिन वाढतात. मी कॉस्ट बद्दल बोलतोय, प्राइस बद्दल नाही. जर मी कॉस्ट कंट्रोल करतोय ह्याचा अर्थ माझा वेस्टेज कमी होतोय. दॅट इज हाऊ आय कॅन कंट्रोल और इंक्रीज माय प्रॉफिट मार्जिन. सेकंड, इफ आय एम नॉट एबल टू कंट्रोल द कॉस्ट, can I come up with something different as compared to my competitors, which is called as differentiation. मग ह्या इंटरनल ऍक्टिव्हिटीज ज्या ऑर्गनायझेशन मध्ये परफॉर्म केल्या जातात, they are classified into two types. One which is called as primary activities and the second which is called as support activity. Let us try to understand that. This value chain analysis was developed in the year 1985 and it was developed by Michael Porter. म्हणजे जर मला या स्क्रीन मधनं काही इम्पॉर्टंट पॉइंट्स घेऊन जायचे असतील तर वी विल लुक ॲट व्हॉट इज व्हॅल्यू चेन अनालिसिस. ह्या शब्दाकडे बघा. It was developed in the year 1985. Who developed it? Michael Porter developed it. What is this chain? This chain is number of activity or set of activities which organization performs to convert input to output. मग हे का महत्वाचे असतात त्या इंटरनल ऍक्टिव्हिटीज? त्या इंटरनल ऍक्टिव्हिटीज मधून एखादी ऑर्गनायझेशन त्याला व्हॅल्यू ऍड करू शकतं. What are the means by which value can be added? Value can be added by two means. Either I will control the cost or I will come out with differentiation, means I will have something different than my competitors. मग ह्या कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज असतात ऑर्गनायझेशन मध्ये? दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज. वन इज कॉल्ड एज प्रायमरी ऍक्टिव्हिटी अँड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज सपोर्ट ऍक्टिव्हिटी. लेट अस लुक ॲट दिस डायग्राम नाउ. मी काय म्हटलं, देयर आर टू ऍक्टिव्हिटीज. नाउ लुक ॲट द ऍक्टिव्हिटीज. प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज काय आणि सपोर्ट ऍक्टिव्हिटीज काय, पहिल्यांदा आपण हे समजून घेऊ. ह्या प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज आर दोज मेजर ऍक्टिव्हिटीज विच आर कॅरीड आउट इन दी ऑर्गनायझेशन. ऑर्गनायझेशन मध्ये 5 वेगळ्या वेगळ्या टाइप्सच्या ऍक्टिव्हिटीज असतात. प्लीज रिमेंबर, प्रायमरी ऍक्टिव्हिटी, हाऊ मेनी ऍक्टिव्हिटीज आर क्लासिफाइड एज प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज? देर आर 5 ऍक्टिव्हिटीज विच आर पुट एज प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज. आणि ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला
काही ऍक्टिव्हिटीजचा सपोर्ट लागतो दॅट आर मेन्शन्ड इन द अबाव, दॅट इज कॉल्ड ॲज सपोर्ट ऍक्टिव्हिटी. आय सपोज द थिंग्स आर व्हेरी क्लिअर. मी काय सांगितलं, इफ आय पुट मेथड व्हॅल्यू चेन अनालिसिस जर मला हे मांडायचं असेल तर कसं मांडल मी, व्हॅल्यू चेन अनालिसिस इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायमरी ऍक्टिव्हिटी प्लस सपोर्ट ऍक्टिव्हिटी. What is the difference between primary activity and support activity? Primary activity is responsible for conversion of input to output, आणि ही इनपुट टू आउटपुटचं कन्व्हर्जन करण्यासाठी सपोर्ट ऍक्टिव्हिटीज करावं लागतात. प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज किती असतात? प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज 5 असतात. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. लेट अस ट्राय टू स्टडी वन बाय वन what are those primary activities which are carried out in the organization. Let us look at the first point. पहिला पॉइंट काय म्हणतात ते, इट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग अँड सेल्स अँड सर्व्हिसेस. लास्ट इज मार्केटिंग अँड सेल्स अँड लास्ट इज सर्व्हिसेस. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड द फर्स्ट. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मध्ये काय होतं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स involves all those activities that are concerned with receiving, storing and distributing the inputs to products and services. म्हणजेच माल घेणं, तो स्टोर करणं आणि तो डिस्ट्रीब्यूट करणं. कोणता माल? जनरली तो रॉ मटेरियल असतो. जो इनपुट असतो तो आपण कुठून तरी प्रोक्युअर करतो, स्टोर करतो आणि मग आपण आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करतो. या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजला इनबाउंड लॉजिस्टिक्स म्हटलं जातं. म्हणजे थोडक्यात जर मला ही प्रोसेस मांडायची असेल तर व्हॉट आय एम गोइंग टू डू, इथं इनपुट आला, ऑपरेशन मध्ये इनपुटवर प्रोसेस केलं गेलं, प्रोसेस केल्यानंतर आउटपुट तयार झालं. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स विल डील विथ आउटपुट, म्हणजे प्रोडक्ट जो तयार झालेला असेल. आणि आउटबाउंड लॉजिस्टिक काय करतो? आपलं प्रोडक्ट वेअर हाऊसिंगला किंवा रिटेलर पर्यंत पोहोचवण्याचा जॉब करतो. तिथं प्रोडक्ट आल्यानंतर यू विल हॅव मार्केटिंग आणि सेल्स अँड सर्व्हिसेस विच नीड्स टू बी परफॉर्म्ड सो दॅट युअर प्रोडक्ट is made available and is purchased by the consumer. That is what we need to identify. Am I with you? So what is inbound logistics? The first part. हा फर्स्ट पार्ट. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स म्हणजे काय? रॉ मटेरियल प्रोक्युअर करणं, घेणं, त्याला स्टोर करणं आणि त्याला आपल्याच ऑर्गनायझेशन मध्ये ट्रान्सपोर्ट करणं. या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मध्ये होतात. व्हॉट हॅपन्स इन केस ऑफ ऑपरेशन्स? ऑपरेशन मध्ये हा जो इनपुट आलेला आहे इट विल गेट प्रोसेस्ड आणि इनपुट विल गेट प्रोसेस्ड अँड विल गेट कन्वर्टेड इनटू फायनल प्रोडक्ट. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. म्हणजे ऑपरेशन्स मध्ये काय होतं? इट विल बी कन्वर्टिंग इनपुट. रॉ मटेरियल प्रोसेस होणार आहे आणि प्रोसेस झाल्यानंतर तो आउटपुट फॉर्म मध्ये येईल. आउटपुट मध्ये कदाचित तो डायरेक्टली कस्टमरकडे टार्गेटेड असेल किंवा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट असू शकतो. एम आय विथ यू? ते ऑपरेशन मध्ये. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मध्ये काय होतं? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मध्ये जे प्रोडक्ट तयार केलेलं आहे, थर्ड स्टेप, जे प्रोडक्ट तयार झालेलं आहे त्या that product is being transferred, stored or distributed to the consumer. That is what we need to identify. That is called as outbound logistics. Am I with you? समजलं पिक्चर मध्ये? प्रोसेस बघा कशी झाली आहे. रॉ मटेरियल आलं, मी त्याला प्रोसेस केलं, प्रोसेस झालेल्या प्रोडक्टला मी ट्रान्सपोर्ट करतो, मी कलेक्ट करतो, मी स्टोर करतो, डिस्ट्रीब्यूट करतो. Then we go for marketing and sales. Marketing and sales मध्ये काय आहे? We try to make our product aware or create awareness about our product in the minds of consumer. If product are aware, we will try to induce trial. If they are using the product, we want to make a repeat purchase. That is what is called as marketing and service, marketing and sales. And the last important point which you need to understand is services. This may not be applicable to all the products, but whenever required for the product, we need to see appropriate services are delivered. आणि ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म करण्यासाठी, म्हणजे प्रायमरी सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म करण्यासाठी त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये सपोर्ट ऍक्टिव्हिटीजची गरज पडते. म्हणजे प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म करण्याला सपोर्ट ऍक्टिव्हिटीज लागतात. मग काय काय सपोर्ट ऍक्टिव्हिटीज आहे?
पहिली सपोर्ट ऍक्टिव्हिटी जर बघितली आपण बॉटमला, इज कॉल्ड ॲज प्रोक्युअरमेंट. व्हॉट डू यू मीन बाय प्रोक्युअरमेंट? प्रोसेस फॉर acquiring various resources, that is converting inputs, that is what resources, that is procurement is. आपण हे काय प्रोक्युअरमेंटचं काम कुठे येईल? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मध्ये. म्हणजे तिथून जो रॉ मटेरियल प्रोक्युअर होतोय या पूर्ण प्रोसेसला सपोर्ट म्हणजे प्रोक्युअरमेंटने चालू होईल. सेकंड इज कॉल्ड एज टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट. वी शुड ट्राय टू अंडरस्टँड what are the key technologies which are attached to this various activity. या सर्व ऍक्टिव्हिटीज मध्ये कोणत्या की टेक्नॉलॉजीचा यूज होतोय ते आपण अनालाइज करायला पाहिजे आणि त्या टेक्नॉलॉजीचा माझ्या प्रोडक्ट प्रोसेसवर किंवा रिसोर्स इनपुटवर काय इम्पॅक्ट होतो, दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. इज इट क्लिअर? सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट, we need to understand that ह्या प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज मध्ये कोणकोणत्या टेक्नॉलॉजीज यूज होतात, कुठे कुठे यूज होतात, त्या टेक्नॉलॉजीचा यूज प्रोडक्ट बनवण्यासाठी किंवा रॉ मटेरियल प्रोक्युअर करण्यासाठी काय होतोय, दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड अँड इट इज गोइंग टू सपोर्ट द प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म. देन the third type of support activity is human resource management. Human resource management, as you are very well aware, it involved all the activities which are related to human resource. मग कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज येतात? रिक्रुटिंग, मॅनेजिंग, ट्रेनिंग and development, and rewarding people within the organization. This entire activity would be carried out with the support of human resource management. And last but not the least, the support activities is firm's infrastructure. What is this infrastructure? Firm, whenever certain activities are to be performed, company would require support system, and this support system and the functions which are to be carried out by this support system would be required to maintain the daily operations. That is what we need to understand. समजलं? मला थोडक्यात काय सांगायचंय, ह्या प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीजला परफॉर्म करण्यासाठी सपोर्ट ऍक्टिव्हिटीज लागतात. प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज किती असतात? प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज, इफ यू लुक ॲट, देर आर 5 प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज, अँड इफ यू लुक ॲट, देर आर 4 secondary or support activities which are required in case of value chain analysis. आणि what is this margin? या मार्जिनला कसं डिफाइन केलंय? व्हॅल्यू क्रिएटेड, ह्या ऍक्टिव्हिटीजनी जी काय व्हॅल्यू क्रिएट झालेली आहे मायनस कॉस्ट फॉर क्रिएटिंग दॅट व्हॅल्यू इज इक्वल टू मार्जिन. जर आपण काहीतरी व्हॅल्यू क्रिएट करू शकलो, ती व्हॅल्यू क्रिएट करण्यासाठी जी कॉस्ट इन्कर झालेली असते, कॉस्ट इन्व्हॉल्व झालेली असते, त्याला जर मायनस केलं तर ते मार्जिन येतं. म्हणजे मार्जिन विल डिपेंड अपॉन व्हॉट इज द व्हॅल्यू क्रिएटेड, अँड व्हॉट एव्हर इज द व्हॅल्यू क्रिएटेड, ती व्हॅल्यू क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला किती कॉस्ट आला, ती व्हॅल्यू क्रिएट करण्यासाठी ती जर मायनस केली तर तुमच्या ऑर्गनायझेशनचा मार्जिन वुड बी क्लिअर. So let us try to understand and let us move forward now. What I'm trying to put into is, आपण व्हॅल्यू चेन अनालिसिस शिकलो. लेट अस ट्राय टू रिवाइज दॅट. मी इथं डायग्राम मध्ये करतो. व्हॅल्यू चेन अनालिसिस जर आपण बघितलं, व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू चेन अनालिसिस? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज अँड सेकंडरी ऍक्टिव्हिटीज. What are primary activities? These are main activities which are required by the firm and which are carried out by the firm or the organization so that input is converted into output. मग त्या प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज कोणत्या? त्या प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज ह्या 5 आहेत. ह्या प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला सपोर्ट ऍक्टिव्हिटीजची गरज पडते. प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज जर आपण व्यवस्थित क्रिएट करू शकलो तर आपण व्हॅल्यू क्रिएट करू शकतो आपल्या प्रोडक्ट मध्ये. व्हॅल्यू कशी क्रिएट केली जाऊ शकते? बाय 2 ways. इट कॅन बी क्रिएटेड आयदर बाय कंट्रोलिंग द कॉस्ट, और सेकंड इट कॅन बी क्रिएटेड थ्रू डिफरन्सिएशन. मग जी काही मला व्हॅल्यू क्रिएट करायची आहे ऍज अ कंपनी, जी व्हॅल्यू क्रिएट करायची आहे मी आयडेंटिफाय करतो, आणि ती व्हॅल्यू देण्यासाठी जो खर्च येतो तो जर मी माझ्या व्हॅल्यूतनं मायनस केला, इज इक्वल टू मार्जिन विच वी आर इंटरेस्टेड थ्रू व्हॅल्यू चेन अनालिसिस. एम आय विथ यू? सो दिस इज व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हॅल्यू चेन. प्रत्येक कंपनी ह्या 5 ऍक्टिव्हिटी मधून व्हॅल्यू क्रिएट करायचा प्रयत्न करते. काही कंपनीज कदाचित इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मधून व्हॅल्यू क्रिएट करत असतील,
काही ऑपरेशन्स मधून क्रिएट करतात, काही ऑर्गनायझेशन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मध्ये, आणि काही ऑर्गनायझेशन आर एक्सक्लुसिव्हली व्हेरी स्ट्रॉंग इन क्रिएटिंग व्हॅल्यू थ्रू मार्केटिंग अँड सेल. प्रॉक्टर अँड गॅम्बलचं क्लासिकल एक्झाम्पल घ्या. ही कंपनी तुम्हाला माहित नसेल भरपूरसे प्रोडक्ट दुसऱ्याकडनं घेते आणि मार्केटिंग करते. मार्केटिंग केल्यावर स्ट्रॉंग ब्रँड क्रिएट करते आणि स्ट्रॉंग व्हॅल्यू क्रिएट करते, आणि त्याच्यामध्ये कंपनीला मार्जिन्स खूप जास्त असतात, बिकॉज they have created a value no competitor can copy, and that value and the cost for creating that value जर मायनस केला तर कंपनीला त्यांचं मार्जिन मिळतं. म्हणजेच व्हॅल्यू चेन ऍक्टिव्हिटीज मधनं आपण आपल्या ऑर्गनायझेशनच्या प्रोडक्ट्स मध्ये मार्जिन कसं वाढवता येईल, दॅट इज व्हॉट वी नीड टू कॉन्सन्ट्रेट, अँड दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अनालाइज ऍज व्हॅल्यू चेन अनालिसिस. नाउ लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट पार्ट. The next part which we are going to study is पोर्टफोलिओ अनालिसिस, खास करून कॉर्पोरेट पोर्टफोलिओ अनालिसिस. आणि त्याच्यामध्ये दोन इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत, बीसीजी मॅट्रिक्स आणि जीई 9 सेल. आता आपण सगळ्यात पहिल्यांदा पोर्टफोलिओ म्हणजे काय आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट. एक कंपनी आहे, लेट अस ट्राय टू टेक दॅट एक्झाम्पल. द कंपनी इज ए. ह्या कंपनीचे 3 वेगवेगळे बिझनेसेस आहे. बिझनेस B1, बिझनेस B2 आणि बिझनेस B3. पोर्टफोलिओ अनालिसिस, पोर्टफोलिओ म्हणजे काय? पोर्टफोलिओ इज द डिफरंट बिझनेसेस कंपनी कॅरीज आउट इज कॉल्ड ॲज पोर्टफोलिओ. डिफरंट बिझनेसेस. मग कंपनी ज्यावेळेस डिफरंट बिझनेस ऑपरेट करत असते किंवा एक्झिक्यूट करत असते, कंपनीला कंटिन्युअसली बघायचंय की जी आपण इन्व्हेस्टमेंट त्या बिझनेसमध्ये करतोय त्याचं रिटर्न आपल्याला कसं मिळतं. पोर्टफोलिओ काय सांगतं की कंपनी ए कडे काय पोर्टफोलिओ आहे, 3 बिझनेसेसचा पोर्टफोलिओ आहे. कोणता? B1, B2, B3. But is it possible that all the business will give always good return? It will never be possible. So what will company decide? Depending upon what is the business, कोणत्या बिझनेस मध्ये मला इन्व्हेस्टमेंट करायची, कोणत्या बिझनेस मध्ये मला इन्व्हेस्टमेंट नाही करायची, आणि कोणता असा बिझनेस असेल पुढे जाऊन मला बंद करण्याची गरज आहे. मला तो बिझनेस चालवायचा नाही कारण की तो प्रॉफिटेबल नाही आणि पुढे प्रॉफिटेबल होऊ शकत नाही. म्हणजेच फ्युचर अँटिसिपेट करून मी कोणत्या बिझनेसमध्ये पैसे टाकायचे, कोणत्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचं नाही आणि कोणता बिझनेस विड्रॉ करायचा, ही ज्या वेळेस स्ट्रॅटेजी वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज पोर्टफोलिओ अनालिसिस. का पैसे टाकायचे? फ्युचरमध्ये ग्रोथ आहे, पैसा मिळणार आहे. पैसे टाकणं बंद करा, मला माहित नाही पुढे त्या बिझनेसचं काय होईल, त्याच्यामुळे आता मला पैसे टाकायचे नाही, वेट आणि वॉच सिच्युएशन मध्ये मी असेल. पॉइंट नंबर 3, सिच्युएशन नंबर 3, बिझनेस पुढे ग्रो होऊ शकत नाही, सॅच्युरेशन आलंय, बिझनेस पडायला लागलाय, प्रॉफिट मार्जिन्स कमी व्हायला लागल्यात, कॉस्ट वाढत चाललाय, तो बिझनेस उद्या सक्सेसफुल होऊ शकत नाही. मग का म्हणून मी त्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं? दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. आय एम विथ यू. पोर्टफोलिओ अनालिसिस इन शॉर्ट काय करतं, कंपनी ए ज्यावेळेस हे डिसाइड करेल की B1 मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचं का B2 मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचं का B3 मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचं, आणि दुसरा मुद्दा का इन्व्हेस्ट करायचा, वाय शुड आय इन्व्हेस्ट इन दॅट. when you are trying to study this, it is called as portfolio analysis. Let us try to understand पहिलं पोर्टफोलिओ अनालिसिस जो मॅट्रिक्स आहे that is called as BCG Matrix. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की पोर्टफोलिओ अनालिसिस करायचं काय, 3 मुद्द्यांसाठी करायचं आपल्याला. पहिलं, पैसा येतो का जातो, किती नेट कॅश फ्लो येतोय, मी गुंतवलाय किती आणि मला येतोय किती, रेव्हेन्यू जनरेट किती झालंय आणि मी इन्व्हेस्टमेंट किती केलीये. तर नेट कॅश फ्लो सगळे खर्च जाता, माझ्याकडे पैसा किती शिल्लक राहतो. स्टेट ऑफ डेव्हलपमेंट, तो ती इंडस्ट्री किंवा तो बिझनेस मध्ये अजून खूप इन्व्हेस्टमेंट करावा लागेल, आता काही रिटर्न नाही, ऑलरेडी खूप इन्व्हेस्टमेंट झाली आहे अजूनही रिटर्न नाही, आणि इन्व्हेस्टमेंट करून फायदा नाही कारण इन्व्हेस्टमेंट केलं तरी ते ग्रो होऊ शकत नाही, हे मला समजून घ्यायचंय. आणि थर्ड इम्पॉर्टंट पॉइंट आय नीड टू अनालाइज इज व्हॉट इज द रिस्क इन्व्हॉल्व्ड त्या बिझनेसमध्ये. जर खूप इन्व्हेस्टमेंट असेल, रिटर्न्स मिळणार नसतील, रिस्क खूप जास्त असेल, तर कशाला त्या बिझनेसमध्ये पैसे गुंतवायचे. ऍज अ बिझनेसमॅन
यू नीड टू डिसाइड की कोणत्या बिझनेसमध्ये तुम्हाला पैसा टाकायचा आहे, कोणत्या बिझनेसमध्ये पैसा नाही टाकायचा, कोणता बिझनेस डेव्हलप करायचा, कोणता बिझनेस कर्टल करायचा. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ऍज पोर्टफोलिओ अनालिसिस. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. ऍज अ बिझनेसमॅन प्रत्येकाला तो कॉल घ्यावा लागतो. काय कॉल घ्यावा लागतो की बाबा कोणत्या बिझनेसमध्ये पैसा टाकायचा. तो एकटा बिझनेसमॅन घेत नाही. आणि पब्लिक लिमिटेड कंपनी असली तर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असतात. ते डिस्कशन करतात बाबा कुठे इन्व्हेस्टमेंट करायची, कुठं पैसा कमी टाकायचा, कुठं लगेच पैसा नको टाकायला, आपण वेट अँड वॉच करू. ही जी डिसिजन घेतली जाते त्याचा बेस असतो पोर्टफोलिओ अनालिसिस. मग हे डिसिजन जर मला माझ्या ऑर्गनायझेशनला घ्यायची गरज पडली, इफ आय वॉन्ट टू टेक डिसिजन्स फॉर माय ऑर्गनायझेशन, what are the tools available for me? There are two tools available. One which is called as BCG Matrix and second tool which is called as GE9 cell. हे दोन टूल असतात काय आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. Let us look at the first. The word BCG Matrix कुठून आला? This tool was developed at Boston Consultancy Group. हा BCG जो शब्द आलाय हा बॉस्टन कन्सल्टन्सी ग्रुप ह्या ग्रुपने एक टूल डेव्हलप केलं जे पोर्टफोलिओ अनालिसिसला मदत करू शकतं इंडस्ट्रीमध्ये लोकांना, कंपनीला लोकांना. त्या टूलचं नाव बीसीजी मॅट्रिक्स म्हटलं. आणि मॅट्रिक्स म्हणजे क्वाड्रंट असतात. मॅट्रिक्स म्हणजे क्वाड्रंट असतात. मग हे क्वाड्रंट काय किती किती बाय कितीच आहे ते आपण बघण्याचा प्रयत्न करू. असं मी म्हटलं याला आपण क्वाड्रंट म्हणतो. आणि हा क्वाड्रंट किती क्वाड्रंट्स आहेत? दिस क्वाड्रंट इज 2 quadrants by 2 rows by 2 columns, means it is 2 by 2 matrix. आपण त्याला असं म्हणतो. Am I with you? This matrix was developed by Bruce Henderson in the year 1970s. 70s मध्ये क्रिएट केलं गेलं. आणि त्यांनी दोन पॅरामीटर्सवर तो स्टडी करायचा प्रयत्न केला. वन which is called as market share of the business and second which is called as growth of market. Let us try to understand तो मॅट्रिक्स कसा दिसतो आणि त्या मॅट्रिक्स मधून आपल्याला काय शिकायला मिळतं. Let us try to look into. The next point is the matrix here. मी काय म्हटलं त्याला मॅट्रिक्स का म्हटलं आणि मी एक स्टेटमेंट करतो. ह्या मॅट्रिक्स मध्ये 4 क्वाड्रंट आहेत है ना. देर आर 4 quadrants. क्वाड्रंट नंबर 1, क्वाड्रंट आपण असं करू, क्वाड्रंट नंबर 1, क्वाड्रंट नंबर 2, क्वाड्रंट नंबर 3 आणि क्वाड्रंट नंबर 4. म्हणून ह्या मॅट्रिक्सला 2 by 2 मॅट्रिक्स म्हटलं गेलेलं आहे. दिस मॅट्रिक्स इज कॉल्ड ॲज 2 by 2 मॅट्रिक्स. दॅट इज बीसीजी मॅट्रिक्स which is developed at Boston Consultancy Group, which was developed by Henderson in the year 1970. एक्स आणि वाय पॅरामीटर बघा. एक्स ऍक्सिसला बघा. एक्स ऍक्सिसला काय आहे? रिलेटिव्ह मार्केट शेअर. मी थोड्या वेळ RMS त्याला म्हणतो. रिलेटिव्ह मार्केट शेअर. हे दोन्ही टर्म मी क्लिअर करायचा प्रयत्न करतो. आणि सेकंड वाय ऍक्सिस वर जर तुम्ही बघितलं तर व्हॉट इज इट शोईंग? इट इज शोईंग इंडस्ट्री ग्रोथ रेट. लेट अस टेक एन एक्झाम्पल नाव. मी ज्या वेळेस ऑटोमोबाईल सेक्टरच्या बाबतीत बोलतो, दॅट इज व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री ग्रोथ रेट. ऑटोमोबाईल या सेक्टर, ऑटोमोबाईल या इंडस्ट्रीच्या बाबतीत जर मी बोलत असेल तर आय एम टॉकिंग समथिंग विच इज रिलेटेड टू पॅरामीटर ऑर व्हेरिएबल ऑन वाय ऍक्सिस. आणि एक्स ऍक्सिसला काय? एक्स ऍक्सिसला रिलेटिव्ह मार्केट शेअर. रिलेटिव्ह मार्केट शेअर म्हणजे काय? जर मी असं म्हटलं की टाटा इज हॅव्हिंग अ मार्केट शेअर ऑफ 10% इन द इंडियन ऑटोमोबाईल सेक्टर, IAS मध्ये इंडियन ऑटोमोबाईल सेक्टर मध्ये टाटाचं 10% मार्केट शेअर आहे. म्हणजे 10% इज कॉल्ड ॲज रिलेटिव्ह मार्केट शेअर ऑफ टाटा इन द इंडियन ऑटोमोबाईल सेक्टर. हे दोन व्हेरिएबल्स आहेत. रिलेटिव्ह मार्केट शेअर म्हणजे त्या कंपनीचा मार्केट शेअर. इंडस्ट्री ग्रोथ रेट म्हणजे ती सेक्टर ग्रो करते का डी ग्रोथ करते. लेट अस टेक एन एक्झाम्पल. लेट अस टेक एन एक्झाम्पल ऑफ क्वाड्रंट नंबर 1. जर ह्या क्वाड्रंटला मी बघितलं, क्वाड्रंट नंबर 1, दिस इज व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. ह्या क्वाड्रंट बद्दल बोलतोय. मी जर हा क्वाड्रंट बघितला तर ह्या क्वाड्रंट मध्ये काय गोष्ट क्लिअर होतील? लेट अस लुक ॲट दिस. आय एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रंट. क्वेश्चन मार्क का म्हटलं गेलं? जर कंपनीचा बिझनेस ह्या क्वाड्रंट मध्ये आहे का नाही हे कसं ओळखायचं? क्वाड्रंट मध्ये गेलं का एक्स ऍक्सिसला बघायचं. काय आलं? एक्स ऍक्सिसला काय आलं? रिलेटिव्ह मार्केट शेअर कमी आहे. लो रिलेटिव्ह मार्केट शेअर. हे बघा, लो रिलेटिव्ह मार्केट शेअर
आणि वाय ऍक्सिसला जर मी बघितलं या क्वाड्रंटला तर तो काय दाखवतो, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इज हाय. म्हणजे काय, आपण अशा इंडस्ट्रीमध्ये आहोत, अशा बिझनेसमध्ये आहोत जिथं इंडस्ट्रीची ग्रोथ होते पण माझं मार्केट शेअर कमी आहे. म्हणजेच काय, मी जर व्यवस्थित इन्व्हेस्ट केलं त्या मार्केटमध्ये तर मला ग्रोथ होऊ शकते आणि इन्व्हेस्टमेंट नाही केली तर काही उपयोग होणार नाही. म्हणून या सेगमेंटला क्वेश्चन मार्क म्हटलं गेलेलं आहे ना. लिहिताना काय करायचं, क्वाड्रंट 1, इफ आय आस्क यू लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड क्वाड्रंट 1. क्वाड्रंट 1 च्या कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिताना काय करायचं, एक्स ऍक्सिसला काय आहे, वाय ऍक्सिसला काय आहे. लेट अस पुट इनटू एन एक्झाम्पल. एक्स ऍक्सिस काय, लो रिलेटिव्ह मार्केट शेअर आणि हाय इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, दॅट इज हाय इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इज देअर. इंडस्ट्रीचं ग्रोथ होते पण माझी ग्रोथ नाही, म्हणजे मला चान्स आहे ग्रो करायचा. व्हॉट इज द स्ट्रॅटेजी यू आर गोइंग टू यूज इफ यू आर इन क्वाड्रंट. जर तुमचा बिझनेस क्वाड्रंट नंबर 1 मध्ये असेल तर तुम्ही आयदर इन्व्हेस्ट करा, पैसे टाका बिझनेस वाढवण्यासाठी, और त्या बिझनेसच्या बाहेर निघून. पैसे नाही टाकले तर ग्रोथ होणार नाही. That is what we need to means here. What is the option available? Option available is either I am going to invest. मी जर पैसा टाकला त्या बिझनेस मध्ये जिथं माझं रिलेटिव्ह मार्केट शेअर कमी आहे पण इंडस्ट्रीचा ग्रोथ रेट होतोय तर डेफिनेटली आय शुड इन्व्हेस्ट इन दॅट मार्केट. आणि इन्व्हेस्ट करायचं का नाही हे मला डिसाइड करायचंय. अशा क्वाड्रंटला इथं क्वेश्चन मार्क म्हटलं गेलेलं आहे. वाय दिस क्वाड्रंट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड. पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये माझा मार्केट शेअर कमी आहे म्हणजे माझं रेव्हेन्यू कमी आहे, मला खर्च जास्त लागतोय पण इंडस्ट्री ग्रोथ करते. जर इंडस्ट्री ग्रो करत असले तर मला इन्व्हेस्टमेंट करायला हवे. म्हणजे कॅश इनफ्लो कदाचित कमी असेल पण कॅश आउटफ्लो या स्टेजमध्ये खूप जास्त. येणारा पैसा कमी असेल पण जाणारा पैसा खूप जास्त असेल, कारण की आज जर पैसा टाकला तर उद्या तो बिझनेस माझा वाढेल, माझं मार्केट शेअर वाढू शकतं. लेट अस गो टू द सेकंड क्वाड्रंट नाउ. सेकंड क्वाड्रंट इज स्टार क्वाड्रंट Q2. ह्याचं एक्स ऍक्सिस काय, आता बघा हाय रिलेटिव्ह मार्केट शेअर. तुमच्या कंपनीचं मार्केट शेअर पण खूप चांगलं आहे आणि त्याचबरोबर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, वाय ऍक्सिसला इंडस्ट्री ग्रोथ रेट बघतो. इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इज ऑल्सो हाय. व्हॉट इज दिस सेक्टर, द क्वाड्रंट विच इज हॅव्हिंग हाय रिलेटिव्ह मार्केट शेअर झालीये. ग्रो करते, माझं रिलेटिव्ह मार्केट शेअर चांगलं आहे पण ते अजून चांगलं करण्यासाठी आय शुड हॅव इन्व्हेस्ट मोर. सो इट इज कॉल्ड एज स्टार बिझनेस. इट इज अ स्टार बिझनेस. वाय, कंपनी हॅज स्टार्टेड जनरेटिंग रेव्हेन्यू. नाउ मार्केट वाढत चाललंय, इंडस्ट्री पण ग्रो करते, तुमचं पण रिलेटिव्ह मार्केट शेअर वाढतंय, तुम्हाला पैसा अजून मिळतोय. जर क्वाड्रंट नंबर 2 मध्ये तुमचा बिझनेस असेल तर त्या बिझनेसला आपण स्टार बिझनेस म्हणतो. क्वाड्रंट नंबर 3 मध्ये बघा एक्स ऍक्सिस बघा काय. व्हॉट इज एक्स ऍक्सिस, व्हॉट इज वाय ऍक्सिस. लुक ऍट व्हॉट इज एक्स ऍक्सिस. याच्यामध्ये रिलेटिव्ह मार्केट शेअर इज हाय पण व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, प्रॉब्लेम हिअर इज तुमचा मार्केट शेअर खूप चांगला आहे पण इंडस्ट्रीचा ग्रोथ रेट कमी व्हायला लागलाय. इफ लेट अस पुट दॅट इंडस्ट्री ग्रोथ रेट बाहेरचं सर्कल आणि रिलेटिव्ह मार्केट शेअर म्हणजे तुमचं आतलं सर्कल. जर बाहेरचं सर्कल छोटं व्हायला लागलं तर तुमचं रिलेटिव्ह मार्केट शेअर पण आज किंवा उद्या कमी होणार आहे. सो व्हेन यू आर इन सच क्वाड्रंट, सच बिझनेस हॅव्हिंग relative market share high and industry growth rate low is called as cash cow business. म्हणजे तुमच्या रिलेटिव्ह मार्केट शेअर जास्त असल्यामुळे खूप पैसा मिळतोय पण इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कमी होते. याचा अर्थ आज किंवा उद्या तुम्हाला तुमच्या बिझनेसला प्रॉब्लेम येणार आहे, हे तुम्हाला दिसतंय. तो व्हॉट विल यू डू ऍज अ बिझनेसमॅन, यू शुड नॉट इन्व्हेस्ट मोर इन केस ऑफ कॅश काउ बिझनेस. जो पैसा मिळतोय तो काढा आणि इन्व्हेस्ट इन द बिझनेस विच इज इन द इनिशियल स्टेज. असा बिझनेस जो क्वेश्चन मार्क स्टेज मध्ये आहे किंवा स्टार मध्ये आहे, ह्याचा पैसा तुम्ही एक तर इथे गुंतवा किंवा ह्याचा पैसा तुम्ही इथं गुंतवा, पण ह्याचा पैसा आलेला परत या बिझनेस मध्ये गुंतवू नका, कारण की कॅश काउ मध्ये इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कमी व्हायला सुरुवात झालेली आहे. इट इज लो.
तो कमी कमी होत जाईल, तुमचा आतला बलून पण कमी कमी होत जाईल. जसं जसं कमी होत जाईल तुमचे प्रॉफिट मार्जिन्स कमी होतील, ते बिझनेस तुम्हाला फिजिबल नसणार आहे. त्याच्यामुळे जो काही पैसा विदाउट इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला मिळतोय तो त्या बिझनेस मध्ये टाका जे आयदर क्वेश्चन मार्क मध्ये आहे किंवा स्टार मध्ये आहे. लेट अस लुक एट क्वाड्रंट नंबर 4. दिस इज क्वाड्रंट नंबर 4. क्वाड्रंट नंबर 4 काय सांगतं? एक्स ऍक्सिस काय सांगतंय की रिलेटिव्ह मार्केट शेअर लो आहे, पॉइंट नंबर 1. आणि वाय ऍक्सिस काय सांगतंय? इंडस्ट्री ग्रोथ रेट पण कमी आहे. तुमचा बिझनेस असा आहे जिथं इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कमी आहे आणि रिलेटिव्ह मार्केट शेअर पण कमी आहे. जिथे अशी परिस्थिती असेल तिथं आपण बिझनेस करायचा कशाला? Best way is to think of moving out of this business, and such businesses are called as dog quadrant, or such this is the quadrant which is called as dog quadrant. Why? ते खूप कमी प्रॉफिट्स जनरेट करतात, तिथे प्रॉफिट जनरेट होऊच शकत नाही कारण की इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कमी होत चालली आहे, तुमचं रिलेटिव्ह मार्केट शेअर कमी होत चाललंय. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ऍज डॉग मार्केट. म्हणजे जनरली आपल्याला काय आयडेंटिफाय करायचंय? जर माझ्या 3 बिझनेसेस असतील तर हे 3 बिझनेसेस कोणत्या कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहेत? ते क्वेश्चन मार्क मध्ये आहेत का, स्टार्स मध्ये आहेत का, कॅश काऊ मध्ये आहे का, डॉग आहे? जर मला समजलं ते कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे तर डेफिनेटली मी प्लॅन करू शकतो की मला काय स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करायची. जसं जर पहिल्या क्वाड्रंट क्वेश्चन मार्क मध्ये असेल, जर तुम्हाला ग्रो करायचं असेल तर पैसे इन्व्हेस्ट करा. स्टार मध्ये बिझनेस वाढायला लागलाय, कॅश यायला लागलाय, अजून तुम्हाला ग्रोथ करायची असेल त्या बिझनेसमध्ये किंवा बिझनेस वाढवायचा असेल तर त्याला आपल्याला अजून इन्व्हेस्ट करावा लागेल. कॅश काऊ मध्ये तुमचा बिझनेस असेल तर काय अर्थ होतो की बाबा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कमी आहे, माझा रिलेटिव्ह मार्केट शेअर भलेही जास्त आहे पण इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कमी झाली तर माझा उद्या कंपनीचा मार्केट शेअरही कमी होणार 100%. मग मला इन्व्हेस्टमेंट करायची नाही आणि जी काही प्रॉफिट्स आहे ती मला दुसऱ्या बिझनेस मध्ये टाकायची जी आयदर क्वेश्चन मार्क मध्ये असतील किंवा स्टार्स मध्ये असतील. जर माझा बिझनेस डॉग क्वाड्रंट मध्ये असेल जिथं माझं रिलेटिव्ह मार्केट शेअर तर कमी आहेच पण इंडस्ट्री ग्रोथ रेट पण नाही, अशामध्ये इन्व्हेस्टमेंट अजिबात करायची नाही. इथून आपण त्या बिझनेसच्या बाहेर यायचा प्रयत्न करायचा. त्याला स्ट्रॅटेजिक वर्ड आपण ऐकला असेल, इज कॉल्ड ॲज डायव्हेस्टमेंट. डायव्हेस्टमेंट म्हणजे तिथून पैसा काढला जातो कारण की तो बिझनेस हळूहळू आपल्याला बंद करायचा आहे. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज डायव्हेस्टमेंट. आपण कधी करतो? रिलेटिव्ह मार्केट शेअर कमी होत चाललाय कारण की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पण कमी होत चालली. इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट खूप जास्त चालणार नाही. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. हे समजून घेण्यासाठी एक लास्ट एक्झाम्पल पाहून आपण स्टॉप करू. हे एक एक्झाम्पल मी भारती एअरटेलचं घेतलं होतं. हे बघ, what happened, try to understand. Let us look at what are the diagram. रिटेल, इन्शुरन्स, डीटीएच, ब्रॉडबँड सुरुवातीला क्वेश्चन मार्क होत ना. मग कंपनीने काय ठरवलं? रिटेलमध्ये पैसा टाकायचा. आणि सगळ्यांना माहिती मोबाईल बिझनेस कुठे गेला? मोबाईल बिझनेस कॅश काऊ मध्ये. मोबाईल बिझनेस कॅश काऊ मध्ये काय भारतीचा? मोबाईल बिझनेस मध्ये रेव्हेन्यू खूप मोठ्या प्रमाणात जनरेट होत नाही. ऍव्हरेज रेव्हेन्यू पर कस्टमर खूप कमी झालाय. एअरटेल म्हणजे टेलिकॉम बिझनेस हा कंपनीला बेनिफिशियल नाही जास्त, पण आपण खूप वर्षापासून आहे, मोठा कस्टमर बेस आहे म्हणून कंपनी त्याच्यात बिझनेस करायची इच्छा ठेवते. पण मोबाईल मधला पैसा आलेला कंपनी ह्या 2 सेक्टर्स मध्ये गुंतवत गेली. आधी डीटीएच आयपीटीव्ही मध्ये गुंतवला, ब्रॉडबँड मध्ये गुंतवला, दॅट इज लिस्ट लाईन ब्रॉडलाईन मध्ये गुंतवला, आणि फिक्स लाईन सर्व्हिसेस मध्ये एअरटेल पैसा अजिबात टाकत नाही आणि ती फॅसिलिटी हळूहळू कमी करते किंवा देत नाही. पण ज्यावेळेस आपण वायरलेस सर्व्हिसेस देतो त्यावेळेस फिक्स लाईन सर्व्हिसेस असावा म्हणून एअरटेल त्या बिझनेस मध्ये घेऊन आलं. पण आज फिक्स लाईन म्हणजे लँडलाईनचा बिझनेस खूप कमी प्रमाणात आहे आणि तो प्रॉफिटेबल नाही. त्याच्यामुळे ह्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्टमेंट अजिबात करायला नाही पाहिजे. दॅट इज व्हॉट भारती एअरटेल इज डुईंग. सो इट इज नॉट इंटरेस्टेड टू इन्व्हेस्ट इन दिस बिझनेस. मोबाईल सर्व्हिसेस मध्ये पैसा मिळतोय पण तो पैसा मी परत मोबाईल सर्व्हिसेस मध्ये टाकणार नाही. टाकला तरी कमी प्रमाणात टाकेल. जो काही प्रॉफिट जनरेट होतो तो मी ह्या नवीन बिझनेसेस मध्ये टाकेल, जे बिझनेसेस माझ्या क्वेश्चन मार्क क्वाड्रंट मध्ये आहे आणि स्टार क्वाड्रंट में आहे. क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन मार्क में पैसा डाला तो चांसेस है वो स्टार में जाएगा, और मैंने पैसा नहीं डाला तो वो बिजनेस डॉग में जाएगा. तो हमको करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना. आणि स्टारचा बिझनेस आज प्रॉफिट्स देतोय
आज माझं मार्केट ग्रोथ रेट खूप चांगलं, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट खूप चांगलं आहे आणि रिलेटिव्ह मार्केट शेअर पण खूप चांगलं आहे. पण आज किंवा उद्या जसं जसं मार्केट सॅच्युरेटेड होईल, इट विल गो डाऊन टू द नेक्स्ट मार्केट. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. फ्रॉम दिस इट विल गो टू दिस मार्केट. म्हणजे ही सायकल बघा कशी आहे. आधी बिझनेस क्वेश्चन मार्क येतो, क्वेश्चन मार्क नंतर बिझनेस कन्वर्ट होतो स्टार मध्ये, स्टार्ट मधून कन्वर्ट होतो काऊ मध्ये आणि काऊ मध्ये तो बिझनेस जातो डॉग्स मध्ये. पण आपल्याला करायचं काय, जर तुम्ही बिझनेसमॅन असाल तर पोर्टफोलिओ अनालिसिसने हे आयडेंटिफाय करा की तुमचा बिझनेस आहे कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आणि काय स्ट्रॅटेजी वापरायच्या त्या क्वाड्रंटला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहेत. क्वेश्चन मार्क मध्ये पैसा गुंतवा, स्टार्स मध्ये अजून पैसा टाकवा कारण की ग्रो होईल बिझनेस. काऊ मध्ये पैसा टाकणं बंद करा, पैसा जो जनरेट होतो तो ह्या बिझनेसेस मध्ये टाका. डॉग मध्ये पैसा अजिबात टाकू नका. त्या बिझनेस मधून बाहेर यायचा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड ॲज BCG मॅट्रिक्स. I would conclude this session. I suppose I have made you understand two important aspects. One, which is called as value chain analysis, and second, what is portfolio analysis and what is BCG matrix. या मॅट्रिक्सचा एक चांगला बिझनेसमॅन कोणता बिझनेस करायचा कोणतं नाही करायचं रॅशनली डिसाईड करून, लॉजिकली डिसाईड करून ज्यावेळेस स्ट्रॅटेजी डिसाईड करतो, दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इन टर्म्स ऑफ BCG matrix. In the next lecture, we will continue with the second matrix, which is called as GE 9 cell matrix.